हेलो नमस्कार विद्यार्थी मित्रों द्वितीय सत्रांत परीक्षा धोरण 7 विषय विज्ञान અને ટેકનોલોજીનું જે પેપર એનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આપણે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે। તો આ વિડીયોને અંત સુધી જોવાનું ભૂલતા નહીં। ચેનલ ઉપર જો પ્રથમ વખત આવેલા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો અને આ વિડીયોને તમારા અન્ય મિત્રો સુધી શેર કરી દેજો। તો ધોરણ 7 વિષય વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી प्रश्न पहलो के नीचे आपेला तफावत लखो। तो मित्रों अहींया 5 तफावत आपेला छे, दरेकना 2 गुण छे, एम 10 गुणनो आ प्रश्न छे। जेनी अंदर पहलू छे के जारक श्वसन अने अजारक श्वसन, धमनी अने सीरा, अंतगोळ अरीसा अने बहिर्गोळ अरीसा, तो विद्युत अवाहक अने विद्युत सुवाहक, श्वसन अने श्वासोश्वास। तो मित्रों आनी अंदर दरेक तफावतनी अंदर बे बे मुद्दा आपणे लखवाना छे। त्यारबाद प्रश्न 2 नी वात करीए के नीचेना पदार्थ अने सजीवोने तेमना गुणधर्म अने लाक्षणिकताने आधारे वर्गीकृत करवाना छे। के भाई नीचे आपेला फळोने मासल, रसाळ फळ अने कठण शुष्क फळमां वर्गीकरण करवानुं छे। तो अहींया मासल रसाळ फळनी वात करीए तो केरी आवशे, नारंगी आवशे, सफरजन आवशे अने तरबूज ए फळोने मासल रसाळ फळ कहेवाय। ज्यारे अखरोट, वाल, बदाम अने वटाणा ए कठण अने शुष्क फळ गणाय छे। बीजुं के नीचे आपेला पदार्थोने तेमनी गतिना आधारे वर्गीकृत करवानुं छे। तो अहींया जे लोलकनी गति छे ए आंदोलित गति छे। हिंचकानी गति तो ए पण आंदोलित गति कहेवाय। चकडोळनी गति तो के भाई वर्तुळाकार गति आवशे अने गबडावेलो दड़ो तो सुरेख गति आवशे। त्यारबाद प्रश्न 3 छे के रासायनिक प्रक्रिया माटे शब्द समीकरण लखवानुं छे। तो अहींया ग्लूकोज अहींया ऑक्सिजननी हाजरीमां कार्बन डायोक्साइड वत्ता पाणी अने शक्ति छूटी पड़े छे। ग्लूकोज ऑक्सिजननी गैरहाजरीमां अल्कोहोल, कार्बन डायोक्साइड अने शक्ति छूटा पड़े छे। प्रश्न 4 के नीचेना वैज्ञानिक कारणों आपवाना छे। तो आ दरेकनुं आपणे सोल्यूशन जोईए। तो पहला तो आपणे तफावतनी वात करीए तो जारक श्वसन अने अजारक श्वसन पहलो ज तफावत हतो के जारक श्वसन ए ऑक्सिजननी हाजरीमां थाय छे। तेमां ग्लूकोजनुं संपूर्ण दहन थाय। आ प्रकारना श्वसनने अंते वधु प्रमाणमां शक्ति मुक्त थाय छे अने आ क्रियाना अंते कार्बन डायोक्साइड अने पाणी उत्पन्न थाय छे। ज्यारे अजारकनी अंदर ऑक्सिजननी गैरहाजरीमां आ श्वसन थाय, एमां ग्लूकोजनुं अपूर्ण दहन थाय। आ प्रकारना श्वसनने अंते प्रमाणमां घणी ओછી शक्ति मुक्त थाय छे अने आ क्रियाने अंते प्राणी माध्यममां लेक्टिक एसिड अने वनस्पति माध्यममां अल्कोहोल अने कार्बन डायोक्साइड वायु उत्पन्न थता होय छे। त्यारबाद मित्रों बीजा नंबरनो जे तफावत धमनी अने सीरा, तो एनो पण तमे अहींया उत्तर जोई शको छो। मित्रों जो आ दरेक प्रश्नोनुं जो आपणे सोल्यूशन करवा जईशुं तो विडियो घणो ज लांबो बनी जशे। तो तमे अहींया जोई शको छो के धमनी अने सीरानो जे तफावत छे। त्यारबादनो जे तफावत अंतगोळ अरीसो अने बहिर्गोळ अरीसो छे, तो एનું પણ સોલ્યુશન તમે અહીંયા જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ આગળ આપણે વાત કરીએ કે જંગલો જમીનનું ધોવાણ અટકાવે છે। એ આપણે પહેલો પ્રશ્ન હતો અને એનો જવાબ પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે કઈ રીતે જંગલો જે છે તે જમીનનું ધોવાણ અટકાવવાની અંદર મદદરૂપ થાય છે। બીજો પ્રશ્ન કે વિદ્યુત ઇસ્ત્રીમાં નિક્રોમના તારનું ગૂંચડું વપરાય છે, તો શા માટે વપરાય છે? તો એ પણ તમે અહીંયા જવાબ જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ આગળનો જે પ્રશ્ન છે કે વાહનોની હેડલાઇટમાં અંતગોળ અરીસો વપરાય છે, તો વાહનોની હેડલાઇટમાં અંતગોળ અરીસો શા માટે વપરાતો હશે? તો એ પણ અહીંયા તમે એનો જવાબ જોઈ શકો છો, એનું કારણ જોઈ શકો છો। ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન છે કે બીજ વિકિરણના ફાયદા જણાવો અથવા બીજનો ફેલાવો થવો જરૂરી છે, તો કેવી રીતે?
તો એ તમારે શું કરવાનું છે તો કે ભાઈ સમજાવવાનું છે. એ પણ જવાબ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 5 કે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ટૂંકમાં જવાબ લખવાના છે કે બંધ વિદ્યુત પરિપથ કોને કહેવાય તો એની વ્યાખ્યા લખવાની છે. બીજનો ફેલાવો કઈ કઈ રીતે થાય છે તો કે ભાઈ પવન, પાણી, પ્રાણીઓ દ્વારા થાય છે. પછી પૃથ્વી પરનું પાણી કયા કયા સ્ત્રોતોમાં સંગ્રહાયેલું છે એ નામ લખવાના. કયા પાણીને દૂષિત પાણી કહે છે તો કે સાબુનું ફીણ છે, તેલી કણોવાળું, રંગીન, ખાડકુવા, બાથરૂમ, સંડાસ, ધોબીઘાટ વગેરે પાણીને આપણે દૂષિત પાણી તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 6 છે જેની અંદર આપણે ખરા ખોટા કરવાના છે કે ઈસ્ટ એ બહુકોષી સજીવ છે તો આ વિધાન ખોટું છે. બીજું, વિદ્યુત ચુંબક લોખંડના ટુકડાઓને આકર્ષે છે તો આ વિધાન સાચું. ત્રીજું છે કે ફલન પામેલા અંડકોષને ફલિતાંડ કહે છે તો આ વિધાન પણ સાચું છે. દોડતા ખેલાડીના હાથની ગતિ વર્તુળાકાર ગતિ તો કે આ ખોટું છે. વધુ વરસાદ પડવાથી નદીઓમાં પૂર આવે છે તો કે ભાઈ સાચું છે. અને પ્રકાશ આંદોલિત ગતિ કરે છે તો વિધાન ખોટું છે. ત્યારબાદ બની અંદર ટૂંકમાં જવાબ આપવાના છે તો આ દરેક પ્રશ્નોના જવાબ પણ આપણે આગળ જોવાના છીએ. તો અહીંયા વાસ્તવિક પ્રતિબિંબની વ્યાખ્યા છે કે પડદા પર રચાતા પ્રતિબિંબને વાસ્તવિક પ્રતિબિંબ કહેવાય, જ્યારે આભાસી પ્રતિબિંબ એટલે કે પડદા પર મેળવી શકાય નહીં તેવા પ્રતિબિંબને આભાસી પ્રતિબિંબ કહે છે. ત્યારબાદનો પ્રશ્ન કે વિદ્યુત પરિપથમાં જોડેલો બલ્બ ક્યારે પ્રકાશિત થઈ શકે છે તો એનો જવાબ પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ આગળનો પ્રશ્ન કે જો રુધિરમાં રુધિર કણિકાઓ ન હોય તો શું થાય તો એનો જવાબ પણ તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. તો અહીંયા જે આપેલા છે પ્રશ્નો એના આપણે ઉત્તરો જોઈ ગયા છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 7 છે કે નીચેની આકૃતિ દોરી નામ નિર્દેશ કરવાનો છે. તો અહીંયા એક આકૃતિ છે અને આકૃતિની અંદર તમે એનો નામ નિર્દેશ પણ જોઈ શકો છો કે ભાઈ મહાધમની, મહાશિરા, મૂત્રપિંડ છે, ડાબી મૂત્રપિંડની શિરા છે, જમણી મૂત્રપિંડ જેને ધમની કહેવામાં આવે, પછી ડાબી મૂત્ર વાહિની છે, મૂત્રાશય છે, મૂત્ર માર્ગ છે. તો આ પ્રમાણે નામ નિર્દેશ કરવાનો છે. ત્યારબાદ આપણે જે હમણાં જોયું કે ઉત્સર્જન તંત્રની આપણે આકૃતિ જોઈ. ત્યારબાદ પ્રશ્ન 8 કે આપેલા દાખલાઓ ગણવાના છે તો એનું પણ અહીંયા તમે ઉત્તર નિહાળી શકો છો. દરેક દાખલાનું સોલ્યુશન અહીંયા આપવાનો આપણે પ્રયત્ન કરેલો છે તો એના જવાબ પણ તમે અહીંયા ઝડપથી નિહાળી લેજો. તો સલમા સાયકલ પર છે તો તેના ઘરથી 15.5 મિનિટમાં પહોંચે. જો સાયકલની ઝડપ 2 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ હોય તો તેના ઘરથી શાળા વચ્ચેનું અંતર શોધવાનું છે. તો 1.8 કિલોમીટર આવે છે જવાબ. ત્યારબાદ આગળ પ્રશ્ન જોઈએ કે સ્વચ્છતાના સંદર્ભમાં જાગૃત નાગરિક તરીકે તમારો ફાળો જણાવો. તો એ પણ જવાબ તમે અહીંયા નિહાળી શકો છો. ત્યારબાદ બીજા નંબરનો જે પ્રશ્ન છે કે પાણીનો વ્યય થતો અટકાવવા માટે શું કરવું જોઈએ તો એ પણ તમે અહીંયા જવાબ જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ જંગલમાં વિવિધ વનસ્પતિ અને પ્રાણીઓ શા માટે જરૂરી છે તો સમજાવવાનું છે. તો એનો પણ તમે અહીંયા જવાબ જોઈ શકો છો. અને અંતિમ જે પ્રશ્ન છે કે સ્વચ્છતા અને રોગો વચ્ચેનો સંબંધ સમજાવો. તો મિત્રો અહીંયા આપણે ધોરણ 7 વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી પેપરનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન મેળવી લીધું. તો આ વિડીયોને તમારા અન્ય મિત્રો સુધી શેર કરી દેજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. થેન્ક યુ.